ہدیہ لے گی انما آئے انما کو دے دیا ساتھ میں, آئے تطہیر کو دے دیا. آج دنیا کہتی ہے کم از کم لہجے پروردگار پر غور فرمانا. اللہ اکبر, شہزادی نے کیسے بچایا ہے اس سرزمین کو, شہزادی نے بچایا. تھوڑا ناراض ہو جاتے تو کیا سے کیا ہو جاتا. آپ لہجے سے اندازہ لگا لیں, ترجمے میں نہ جائیں, تفسیر میں نہ جائیں, اللہ تعالیٰ کا لہجہ دیکھ لیں, اسی سے اندازہ ہو جائے گا. آیت تطہیر کے نزول کے بعد جو تفسیر لکھ رہا ہے کچھ نہ کچھ اضافہ کر رہا ہے. حنبلیوں نے کچھ کہہ دیا, مالکیوں نے کچھ کہہ دیا, شافعی نے کچھ کہہ دیا, اور جو ہے جتنے نئے نئے جو ہے مذہب بنا رہے سبھی نے کچھ کہا. ہم کہتے ہیں تفسیر میں نہ جا کر کے کم از کم لہجے پروردگار کو دیکھ لیں. لہجے پر اسی سے اندازہ ہو جائے گا کون ہے چادر کے نیچے, چادر کے نیچے کون افراد ہیں, لہجے سے معلوم ہو جائے گا. تفسیر میں آپ کہیں گے لہجہ کیسے, اس لیے کہ آیت کا ٹکڑا ذاکرین کرام پڑھتے, پوری آیت نہیں پڑھتے. پوری آیت کہاں سے ہے, پوری آیت میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ, آپ دیکھیے غور فرمائیے. اللہ تعالیٰ کا لہجہ کیا ہے, شہزادی کی جب بات آئی تو لہجہ کیسا ہو گیا. اور جب اس سے پہلے, چونکہ آج یہ بھی کہا جاتا ہے نا یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے, رسول کی یہ زوجہ شامل ہے, یہ شامل ہے, وہ شامل ہے, نہ جانے کتنی تفصیل لکھی گئی. لیکن آیت کو شروع سے پڑھیں تو اندازہ ہو جائے گا کون ہے کون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عنكم البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالیٰ ڈانٹ کے کہے اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے گھروں میں چپ چاپ بیٹھی رہو. دیکھو جاہل عورتوں کی طرح سے بے مقناؤ چادر نہ گھوما کرو, باہر نہ جایا کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, نماز پڑھا کرو, زکات دیا کرو. یہ ابھی ڈانٹ رہا تھا, اتنے میں زہرا کے ذکر آیا. اے اہل بیت رسول اللہ کا تو ارادہ ہے کہ ہر رزق سے دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا ہے. لفظ فاطمہ آیا تو لہجہ نرم پڑ گیا, لفظ فاطمہ آیا تو کیا سن رہے ہیں آپ. اللہ کا تو ارادہ ہے کہ تم کو ہر رزق سے دور رکھے جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے. لیکن نبی کے زوجات کا معاملہ آیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں اپنے اپنے گھروں میں خاموش بیٹھی رہو. اور دیکھو بے مقناؤ چادر نہ گھوما کرو, جاہل عورتوں کی طرح اپنے گھروں میں باہر ایسے نہ نکلا کرو. اب یہاں پر رک کر کے ایک تبلیغی جملہ عرض کر دیا جائے, جب اللہ تعالیٰ بے مقناؤ چادر نبی کی زوجہ کو نہیں برداشت کرتا تو عام لوگوں کیسے برداشت کرے گا. بے مقناؤ چادر گھوما کر, ایک سلوار بھیجا صلی اللہ محمد وآل محمد. اور ماشاءاللہ چونکہ عربی سے واقفیت ہے لہذا اردو سے بھی واقفیت ہوگی. اب جبرائیل آئے تو آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لفظ تطہیر رکھا تھا, جبرائیل آئے تو تطہیرہ کر دیا. تطہیر اور تطہیرہ میں فرق ہے ماشاءاللہ, اردو دا حضرات ہے. اب تطہیر آپ لکھ کر کے دیکھیے, تطہیر میں 5 حرف ہے, الف لگا دے تو چھٹا ہو جاتا ہے. جبرائیل کہہ کے آ رہے میں چھٹا بن کے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ کیا سن رہے ہیں, چھٹے ہیں جبرائیل, چھٹے ہوئے نہیں, چھٹے ہوئے تو آ نہیں سکتے. ایک سلمان بھیجا کو رسالت ماں نے کہہ دیا انکے علی خیر, ام سلمہ تو خیر پر تو ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. اللہ کو دنیا کیا مقابلہ کرے گی. آپ ملاحظہ فرمائے, تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں. آیت تطہیر کا جب واقعہ ہوا ہے, میری شہزادی کی کیا عمر مبارک, جناب زینب ثانیہ زہرا کی 3 سال کی عمر ہے. اور عقلی بات کیا ہے, جہاں پر ماں باپ ہوں بچے دوڑ کے جاتے ہیں. دیکھا نانا موجود ہے, دیکھا ماں موجود ہے, دیکھا باپ موجود ہے, 3 سال کی بچی ہے. لیکن اسی کو کہا جاتا ہے, عربی میں تعریف ہے علم کی اور موقعیت کی, کہ وضع العلم بے حد ہی, علم کو اپنی جگہ پر رکھنا یہی عدالت ہے. کسی چیز کو اپنی جگہ پر قرار دینا یہی عدالت ہے. وضع الشیء علی غیر محلہ فہو ظلم, کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے. شہزادی یقیناً ایسی عارفہ ہے کہ تھوڑی دور سے دیکھ رہی ہیں کہ رسالت ماں لیٹے ہوئے نانا, ماں سے یہ کہا کہ چادر لے کے آؤ. امام حسن آئے, امام حسین آئے, مولا کائنات آئے, شہزادی آ گئی, یہاں تک جبرائیل آ گئے. لیکن شہزادی وہیں سے دیکھ رہی منظر کو, ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا ہے. شہزادی آپ چھوٹی ہیں, 3 سال کی عمر ہے, ماں باپ کے پاس اگر چلی جائے تو کون روکے گا. لیکن 55 سال کی بیوی ام سلمہ 55 سال کی تھی, لیکن جیسے ہی چادر تطہیر کو دیکھا کہ اتنی فضیلت کی بات ہے, بڑی تیزی سے آئی, ٹونگا تھامنا چاہا تھا گوشہ چادر, کہ رسالت ماں نے کہا انکے علی خیر, ام سلمہ تو خیر پر ہے لیکن چادر میں نہیں آ سکتی. اب دنیا کیا مقابلہ کرتی ہے, 3 سال کو بچی کو معلوم ہے کہ کہاں پر رہے, کہاں پر نہ رہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت عمدہ, بابا کیا کہنا مولانا, بابا سبحان اللہ, سبحان اللہ. لیکن معلوم ہے کہاں جانا. آج تدیر ہمارے لیے نہیں ہے, عصمت معاف ہستیاں بے شک یہ معصومین ہے. لہذا جبرائیل بھی آ رہے ہیں,
तो छठा कहेंगे सादेसा, पंजतन नहीं, पंजतन बस क़यामत के लिए मखसूस हो गए, अब कोई नहीं आ सकता। सादेसा कह के आ रहे हैं, क्या मैं छठा बन जाऊं? तो ततहीर 5 से बना है। ततहीर सबसे पहले आप ता लिखेंगे, ता लिखेंगे तो ऐसा लगेगा लंबा सा जैसे कोई लेटा हुआ है, कोई आराम कर रहा है। उसके बाद तो लिखेंगे तो अलग नहीं, उसी में मिला के लिखेंगे, लगता है कोई आया है लेकिन आराम से बैठा है, आप तो लिख करके देखें, लगता है कोई आराम से बैठा है। उसके बाद 2 चश्मी है लिखेंगे, वो भी आपको ऐसा लगेगा बहुत आराम से पांव फैला के कोई बैठा हुआ है। फिर ये लिखेंगे चौथा हर्फ, तो ये भी लगेगा कोई ये जो है ऐसा जैसे आराम कर रहा है, पैर फैलाए हुए है। फिर आप रा लिखेंगे, रे भी लगेगा ऐसे कि अलग नहीं है बल्कि मुत्तसिल है, वो भी आराम से बैठा है, लेकिन अलिफ 5 से अलग आगे खड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह से इजाजत लेना है, शहजादी की बारगाह में जाना है, इस्मत माफ हस्तियों में जाना है, लिहाजा अली बन करके आए हैं। इशारा ये है कि देखो मैं पंजतन में शरीक तो नहीं हूँ, सादेसा बन के ततहीरा का अली बन के आया हूँ। अगर इजाजत मिलेगी तो बैठूंगा, वरना क़यामत तक गुलाम की तरह खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला ने इजाजत दी, अपनी तरफ से नहीं कर रहे ऐसा। आयत जो हकीम ने पढ़ी फी बुयूति, अल्लाह ताला ने इजाजत दे रखी, फी बुयूतिन अल्लाह अन तुरफा व युज़करा। कुछ मकानात ऐसे हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने इजाजत दे रखी है कि उनका जिक्र किया जाए, उनकी बड़ाई बयान की जाए। अगर यहीं पर कहे कि अल्लाह खामोश हो जाता तो न जाने कितने मकानात शरीक हो जाते। कहा नहीं, ऐसे नहीं, बल्कि वो मकान मुराद है जहाँ सुबह शाम तस्बीह हो रही, जहाँ हर वक्त इबादत इलाहिया हो रही। अल्लाह अकबर, कौन ऐसा मकान है? मेरा यहाँ फुर्सत नहीं, वरना मैं अगली तौर पर साबित करता किसी नबी का मकान मुराद नहीं हो सकता सिवाय फातिमा। मदीने में एक ही घर ऐसा था जहाँ हर वक्त तस्बीह हो रही। कभी मौला अली करते थे, कभी इमाम हसन तस्बीह पढ़ते थे, कभी इमाम हुसैन तस्बीह पढ़ते थे, कभी मेरी शहजादी तस्बीह पढ़ती थी, कभी जनाब फिजा तस्बीह पढ़ती थी। अगर ये थक गए तो जिब्राइल आके तस्बीह पढ़ते थे, मीकाईल आके तस्बीह पढ़ते थे। कि जहां से सिलसिला शुरू हुआ है ये अहले बैत, ये पंजतन का घराना है, कितनी अजमत है। ये यकीनन अंबिया की फजीलतें अपनी जगह, उनके फजाइल पर हमारा लाखों सलाम। लेकिन आप कुरान की आयत पढ़ेंगे तो उसमें एक जुमला मिलेगा, वतक़ल्लुबुका फ़ी साजिदीन। आए अहले बैत रसूल, तुमको तो हमने सजदा गुजारों की पुश्तों से गुजारा है। सुभान अल्लाह, सजदा करने वालों की पुश्तों से गुजारा है। और आप वारसा भी पढ़ते हैं, फी असलाबि शामिखा, ऐसी पुश्तों में रखा गया जो बहुत बुलंद पुश्तें हैं, बहुत बुलंद जिनका जिक्र है, जिनसे अरजास को दूर किया गया। माशाअल्लाह, देखिए समझदार मजमा इशारे काफी है। अगर कोई आलिम दीन, कोई फकीह, कोई मुज्तहिद किसी इलाके में चले जाएं, आज ये कहा जाता है ना कि आदम में एक फजीलत, नूह में एक फजीलत, मूसा में एक फजीलत, ईसा में एक फजीलत, 1,23,999 अंबिया में एक फजीलत। लेकिन जब ये सारी फजीलतें जमा हुई तो रसूल वाले रसूल में आ गई। सारी जमा हुई तो रसूल फिर मौलाए कायनात, आखिरी रसूल फिर मौलाए कायनात। लेकिन अब यहाँ मिंबर से याद करना कि वो एक एक फजीलत भी आई ही कैसे। आदम में इल्म कहाँ से आ गया, नूह में हिल्म कहाँ से आ गया, इब्राहिम में खुल्लत कहाँ से आ गई। फिर मैं ताकि बात वादे हो जाए, कोई नेक आदमी हो, मुज्तहिद हो, आयतुल्लाह हो, फकीह हो, आलिम दीन हो, किसी इलाके में रह जाए और 4-6 महीने बाद आप जाए, देखेंगे नौजवान नमाज़ें सब पढ़ रहे हैं, फौरन कहेंगे भाई आप लोग सब नमाज़ें सब क्यों पढ़ रहे हैं? कहा एक मुज्तहिद हमारे दरमियान में आया था, उसकी आदत इतनी खास थी कि नमाज़ें सब पढ़ रहे थे, लिहाजा अपनी इस आदत को हमारे दरमियान छोड़ गए। पता चला जहाँ जो रहता है अपनी अच्छी आदत को छोड़ देता है। तो मौलाए कायनात को पुश्तों से गुजारा गया, आदम के पुश्त से गुजरे, थोड़ा सा इल्म छोड़ दिया। हमको नहीं मालूम होता कि आदम क्या है, नूह क्या है, मूसा क्या है, ईसा क्या है, ज़करिया क्या है, यूसुफ क्या है, जनाब स्वालेह क्या है, जनाब दाऊद क्या है। ये मौला अली का सदका है जो आज अंबिया के, वरना तज़किरा कुल्ली तौर पर 26 नबियों का नाम है। सिर्फ नाम है कि सलाम हो जनाब नूह, सलाम हो जनाब मूसा पर, सलाम हो जनाब इलियास पर, नाबी तो है ना। उनके फजाइल का जिक्र, निकाई गई दुआएं जिक्र,
کہیں کہیں پر آفت اور مصیبت جو بددعا کیا اس کا تذکرہ، لیکن سارے فضائل نہیں ملتے۔ مولا علی پر لاکھوں سلام ہو۔ آج یقیناً ہمارے سامنے اور کتابیں، ہمارا ایمان ہے کہ توریت بھی تھی، انجیل بھی تھی، زبور بھی تھی، صحیفے بھی تھے، لیکن زبور میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم، توریت میں کیا لکھا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ ماشاءاللہ ایک بات ہے بس آخر بیان میں، پورے آج میں فضائل کو یہ منقطع کر انشاءاللہ پھر کبھی عمرے کے لیے نصیب ہوگا، آئیں گے پہلی دفعہ ہے، ایک سلوات بھیجیے آپ جو حقیقت ہے کہ تمہید پیش کر کے رحمت تمام کرنا۔ تو الحمدللہ تقریباً تمہید پوری ہو رہی کرتے مدینہ کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں آخر توریت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، چونکہ ان کے ماننے والوں نے مٹا دیا ہے، یہودیوں نے مس کر دیا، لہذا حقیقت توریت نہیں معلوم، انجیل کو مس کر دیا، لہذا نہیں معلوم اس کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن جب قرآن کی تلاوت کرنے جو بیٹھتے ہیں تو فوراً حقیقت توریت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، جب آیت پوری ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں، یہی بات ہے تو ہم نے توریت میں بھی لکھی ہے۔ قرآن پڑھتے ہیں توریت سبحان اللہ سبحان اللہ یقیناً ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ اس سرزمین کے مالک ہمارے صالح بندے ہوں گے، وارث صالح بندے ہوں گے، یعنی کہہ دیا کہ جو یہاں تم پڑھ رہے ہو یہی توریت میں لکھا ہے، یہی زبور میں لکھا ہے، یہی انجیل میں لکھا ہے، یہی صحیفہ آدم میں ہے، یہی صحیفہ ابراہیم میں ہے، یہی صحف موسیٰ میں ہے، یہی صحف ادریس میں ہے، یہی صحف یوسف میں ہے، یہی صحف سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن پڑھتے جاتے ہیں توریت واضح ہو جاتی ہے، قرآن پڑھتے جاتے ہیں انجیل واضح ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے میرا جو ہے لاکھوں سلام مولا علی پر، انبیاء کی حقیقت واضح نہ ہوتی، لیکن 13 ریب کو جیسے ہی علی خانہ کعبہ میں آئے، رسالت مام نے مسکرا کے کہا علی تیرا چہرہ تو ایسا ہے، تیری پریشانی میں یقیناً ہماری پہچان یہی ہے، ہماری پہچان یہی ہے کہ ہم علی علی کرتے رہے۔ اس لیے ماشاءاللہ آپ ایسے علاقے میں ہیں کہ جہاں مرغی اور مچھلی زیادہ کھائی جاتی ہے، اگر مچھلی کھا کے بیٹھ جائے آپ اور 2-3 گھنٹے بیٹھے رہے تو کم سے کم 3 دفعہ تو پانی مانگیں گے، 3 دفعہ پانی مانگیں گے، چاہے بچے چپ رہے، لیکن جو بزرگ کو فوراً کہیں گے صاحب مچھلی کھا کے آئے کیا۔ اس لیے کہ مچھلی کی صفت یہ ہے کہ چونکہ پانی کے اندر رہتی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا بھی گئے، جب تک ذرات ہے پانی پانی پانی، جب تک اس کے ذرات پیٹ میں ہے پانی پانی۔ اسی طرح سے ہماری ماں نے دودھ پلاتے ہوئے علی جو ہے جوانی میں علی، بڑھاپے میں علی، اور یقیناً جب اس ذکر کی عادت پڑ جائے گی علی ملک الموت کو دیکھا تو علی کیا سن رہے ہیں نابود کر دے۔ یقیناً اصل دشمن ہمارے یہود یہ تو بیچارے کرائے کے ہیں، یہ کرائے والے ہیں، اصل ہمارے دشمن وہ ہیں۔ یقین جانیے ساری دنیا میں کتنا زیادہ مولا کے چاہنے والے کوئی حساب نہیں لگا سکتا۔ یہ تو صرف کہا جاتا ہے کہ 50 کروڑ ہے،
7 کروڑ ہے الحمدللہ. آج ساری تو ہم تو بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ رائے دہی کو فخر کرتے ہو کہ ووٹنگ صاحب ہو گئی لہذا جیت گئے. حالانکہ بیچارہ قبر کھودنے والا ہو یا ایک اور بوڑھا انسان ہو ووٹنگ کے ذریعے سے ان کو پاس کرتے. لیکن آج ہم کہتے ہیں قرآن سے سمجھ میں نہیں آیا, یعنی عقلاً نقلاً روایتاً ہر لحاظ سے سمجھا رہے, تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ماشاءاللہ مائک لگا ہوا ہے, آواز باہر تک جا رہی ہے. اگر کوئی نیا ہندوستانی یا پاکستانی آ جائے اور آواز جائے, چونکہ مجلس کے بارے میں یہاں کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں رہا ہوگا کہ ہم مدینے میں مجلس سنیں گے, آئے تو تعجب پر کہ صاحب آواز آ رہی ہے, یہ مجلس کہاں سے ہو رہی ہے. دیکھیں عقلی طور پر مولا کا حق, عقلی طور پر اللہ اکبر. آئے وہاں پر کھڑے ہو گئے چار دیواری کے پاس, آواز آ رہی, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آواز آ کہاں سے رہی. اتنے میں دیکھا ایک 5 سال کا بچہ چلا رہا, کہا بیٹا یقیناً یہ آواز آ رہی مجلس کی, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں سے آ رہی. کہے گا کہ چلیے چاچا جان ہم وہیں کے رہنے والے ہیں, مجلس میں آپ کو پہنچا دیں گے. اب جو پیچھے آنے والا ہے ICS بھی ہو سکتا ہے, PCS بھی ہو سکتا ہے, ڈائریکٹر بھی ہو سکتا ہے, انجینئر بھی ہو سکتا ہے, آفیسر بھی ہو سکتا ہے, پڑھا لکھا ہو, لیکن اس کی عقل کیا کہے گی. اگر گاڑی میں بیٹھ کے آ رہا ہے, اگر گاڑی میں بیٹھ کے آواز آئی تو جیسے 5 سال کا بچہ نظر آیا, دل مچل گیا کہ مجلس میں جانا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. بچے سے کہے گا کہ بتاؤ کہاں پر, وہ فوراً کہے گا چلیے ہم بتا دیتے ہیں. تو پڑھا لکھا ہے نا, وہ پچھلی سیٹ پر نہیں بیٹھائے گا, کہے گا بیٹا تم آگے بیٹھو, تم آگے. 5 سال کا بچہ ہے, آگے کیوں بٹھایا جا رہا ہے, اس لیے کہ پتہ معلوم ہے. اگر پیدل چل رہا ہے تو فوراً کہیں گے بیٹا تم آگے آگے چلو, ہم تمہارے پیچھے چلتے ہیں. آخر بچے کو کیوں آگے چلایا جا رہا ہے, ایک پتہ معلوم ہے. تعجب کی بات ہے آج 1400 سال کے بعد بھی عاقلین کو معلوم ہے کہ جس کو پتہ معلوم ہو آگے رکھا جاتا ہے, جو قرآن کا حافظ ہو تو بے شک ساری دنیا جانتی ہے کہ علی کیا ہے. لہذا اگر آیتن روایتن نقل نہیں سمجھ میں آ رہا, آیتوں سے سمجھایا, روایتوں سے سمجھایا. ووٹنگ کر کے دیکھنا, ہم تو کہتے ہیں 4 بوتھ بناؤ بھائی, 3 بوتھ ایک طرف رکھ دو, ایک طرف مولا کائنات چوتھا نمبر دیا ہے نا, ٹھیک ہے وہاں پر رکھ دو. اب ووٹنگ ہونے لگی صاحب, تو پوری دنیا میں کتنے مسلمان ہیں, CO کو ملا کر کے کہا کہ 1 کروڑ 1 ارب 20 لاکھ تقریباً 20 لاکھ ہے. اس میں یقین جانیے چاہے کیسے ہی گیا گزرا شیعہ ہو, نماز نہیں معلوم کچھ نہیں, لیکن جیسے ہی پتہ چلے کہ ووٹنگ ہو رہی ہے اور علی بھی کھڑے ہیں تو 22 کروڑ ووٹ تو ایک جگہ پر. اس کے بعد ٹھیک ہے, اب جتنے بھی بچے 1 ارب کے لحاظ سے تو چوتھا نمبر تو مانتے ہیں نا, چوتھے میں 25 کروڑ لے لیجیے آپ, تو ادھر سے بھی 25 کروڑ, 22 اور 25 کتنا ہوا, پہلے ہی علی کی اکثریت ہو گئی ہے, بچا گیا ہے. سبحان اللہ, بہت عمدہ مثال دی, بہت عمدہ مولانا, بہت عمدہ مثال دیا آپ نے. بہت. اس کے بعد بہت سے ایسے جو کسی کو جانتے ہی نہیں, نہ باپ کا پتہ ہے, نہ اصل کا پتہ ہے, نہ نسل کا پتہ ہے. اچھا یہ پرانے طریقے سے چلا آ رہا ہے کہ جس کو مان لیا اس کے باپ کا پتہ ہی نہیں. آج بھی ایک خلیفہ بن کے نکلا بغدادی, اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں, خلیفہ صاحب ہے صاحب, خلیفہ. ایک صلوات بھیجے آپ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یقیناً یہ ایسا در ہے, ایسا گھر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی کہ اس کا ذکر کیا جائے, اس کی بڑائی بیان کی. سورہ نور کو جا کے دیکھیے 36ویں آیت, فی بیوت, چند مکانات ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے رکھی, ان کا ذکر کیا جائے, ان کی بڑائی کی جائے. اور ایسا گھر ہے جس میں مسلسل تسبیح الہی ہو رہی, ہر وقت تسبیح الہی, ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت. اور ایسا در ہے, ایسا گھر ہے, اللہ پر ہمارا لاکھوں سلام ہو. جو فضائل میرے مولا کی وہی فضائل میری شہزادی کی. لہذا جیسے علی کا مقابلہ نبیوں سے نہیں کیا جا سکتا سوائے آخری رسول کی. آخری رسول کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے. ابھی احمد رضا صاحب سے ایک دن میں بات ہو رہی تھی, جب ذوالقبلتین پہنچے تو ہم نے کہا یہاں پر بھی آئے تو ایک دلیل قائم ہو گئی. ایک دلیل, چونکہ یہ بھی تاریخ ابھی گزری ہے, 15 تاریخ کو جب قبلہ تعین ہوا ہے اور قبلے کا تبدیلی کا حکم ہوا ہے, تو کس طرح سے میرا مولا رسول کا نفس ہے, کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ رسول اللہ کو حکم ہوا ہو کہ قبلے کو تبدیل کر دے تو مولا علی کو بھی حکم ہوا ہو. نہیں, جیسے جیسے رسول مڑ رہے ہیں ویسے ویسے علی مڑ رہے ہیں. اس لیے رسول کی بات وہی تو جانے گا جو جانو بقیہ جانے رسول ہے. نفس اور نفس کو
मालूम होता है। आपके पाँव में क्या तकलीफ है बदन में नहीं मालूम होगा, नफ्स को मालूम हो जाएगा। हाथ हिलेगा, नफ्स को मालूम हो जाएगा। आँख में कुछ है, नफ्स को मालूम हो जाएगा। इसी तरह से नफ्स रसूल है अली, रसूल पर कुछ होगा, अली को पहले खबर होगी। वही आई रसूल पर मुड़ रहे हैं, जिब्राइल आए रसूल पर मुड़ रहे हैं, जिब्राइल आए हैं रसूल पर, है रसूल मुड़ जाइए। अली के लिए कोई रिवायत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे रसूल मुड़ रहे हैं वैसे वैसे अली मुड़ रहे हैं। ये पहली दलील है। और दूसरी दलील जो इंशाअल्लाह 27 रजब को आप सुनेंगे, जब मेराज से रिसालत में आप आ गए, अली के बगल में आकर के बैठे, एक मतलब सलाम कलाम हुआ, तो अली मौलाए कायनात आहिस्ता से कहते भाईजान जो आपके साथ वहां पर हुआ आप बताएंगे या मैं आखिरी रसूल के अलावा किसी नबी से मुकाबला नहीं हो सकता। इसी तरह से मेरी शहजादी ऐसा दर है, ऐसा घर है, किसी नबी से मुकाबला नहीं हो सकता। आखिरी रसूल यकीनन इसी करके उनके अलावा जितने भी नबी कुछ भी फजीलत हो, जनाब नूह पर हमारा लाखों सलाम, लेकिन जनाब नूह से कहेंगे कि 950 साल तक आपने तबलीग किया, हालत क्या होती थी? आखिर में पथराव बस आखिरी बयान में, चूंकि ये दर की मंजिलत लिहाजा इत्तिसाल के लिए 2-4 कलिमा मसाहब के लिए कि शहजादी की तरफ इशारा करना है कि अल्लाह को 950 साल तक तबलीग किया, लेकिन आखिर में काफिर ये समझते थे कि अफकल से तबलीग नहीं होगी। रिवायत उठा के देखें, इतना पथराव करते थे कि इनके समझ में आता था कि मर गए नूह, अब चले गए, अब जो है दुनिया से चले गए, कल से तबलीग नहीं। लेकिन दूसरे दिन देखा फिर कह रहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो नजात पा जाओगे। रिवायत कहती है कि ऐसा क्यों होता था, एक फरिश्ता आता था अपने पर से मस करता था जिसमें रिसालत को, फौरन जनाबे नूह ठीक हो जाया करते थे। यही से रिसालत और इमामत में फर्क कर दीजिए, हो जाए तो सुभान अल्लाह का पर टूट जाए तो सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा, क्या कहना बोला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहना। हुसैन का मोहताज यकीनन अल्लाह को सलाम हो जनाब नूह पर। इसी तरह से और बीबियां हैं यकीनन मुकद्दस है, राज़िया और मर्दिया, सारी फजीलत उनके लिए जनाब मरियम। लेकिन सूरह मरियम उठा करके देख ले, मरियम आप पर लाखों सलाम ऐसे आलम में है कि कोई नहीं जा सकता। लेकिन जब जिब्राइल अंदर आ गए, आप नहाने के लिए गुस्ल खाने में गई थी, तो आपको कहना पड़ा कालत इन्नी आऊज़ु बिर्रहमान मिनका इन कुंता तकिया, अगर तू मुत्तकी बंदा है तो मैं अपने परवरदिगार से पनाह मांग रही हूँ। ऐसे आलम में तू आया क्यों, कैसे, किस तरह से आया? आने वाले ने कहा मैं कोई और नहीं हूँ बल्कि जिब्राइल अमीन हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भेजा। 24 आयतें मैं यहाँ एक दरमियान से फजीलत का गोशा दे रहा हूँ कि जिब्राइल जैसा मलक मरियम नहाने के लिए तैयारी कर रही है और अल्लाह का भेजा हुआ मलक आके इजाजत नहीं लिया कि इजाजत लेते तो मरियम को जुमला नहीं कहना पड़ता कि तू आया कैसे, अगर तू मुत्तकी परहेजगार है तो अल्लाह से मैं पनाह मांगती हूँ। ये है जनाब मरियम कि जिब्राइल आए तो इजाजत न ले, लेकिन ज़हरा एक तरफ रिसालत, एक तरफ इमामत, एक तरफ अली, एक तरफ इमाम हसन, एक तरफ इमाम हुसैन, बीच में शहजादी हो। रोज का आने वाला जिब्राइल भी मजाल नहीं कि अंदर आ जाए, या रसूलुल्लाह इजाजत है, या अली इजाजत है, की जरूरत नहीं थी। इस वजह ज़हरा है जहां मलक भी आ गए, मजाल नहीं है कि क्या कहना। वो जनाब मरियम थी कि फरिश्ता ऐसे चला गया। सूरह मरियम देखिए तकरीबन 24 आयतें जिसकी निशानदेही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रोज का आने जाने वाला हमेशा तो आ जाते थे बेधड़क, जिब्राइल आ जाओ, वही लेकर के आए, कभी इजाजत लिया, इल्हाम लेकर के आए, कभी इजाजत लिया, दरे रसूल पर आए और फौरन अंदर आ गए। इतनी फजीलत है। बहरहाल यहाँ बात आए माशाल्लाह नौजवान है, एक जुमला फिर अर्ज कर दिया जाए कि मंसूर दवानिकी के दौर में एक नौजवान को पकड़ा गया, 24 साल का नौजवान, देखे अली वाला डरता नहीं, अली वाला घबराता नहीं, पकड़ के ले जाया गया दरबार में। मंसूर बैठा हुआ है, कहा कि तुम लोग बहुत अली अली करते हो, बताओ कभी तुम्हारे अली के पास भी जिब्राइल आए, तुम्हारे अली के पास कभी जिब्राइल आए? उसने कहा कि अगर अली के पास नहीं आए तो नबी के पास भी नहीं आए। 24 साल का नौजवान है, कहाँ खड़ा हुआ? दरबार, पूरा दरबार खड़ा है, सामने खड़ा किया गया, कहा कि अगर तुम कह रहे हो कि अली के पास नहीं आए तो फिर नबी के पास। तो फौरन कहता है मेरे नबी के पास तो 24,000 मर्तबा है। मंसूर कहता कि 24 मर्तबा, 24,000 मर्तबा। फौरन जवान कहता मेरे अली के पास 48,000। बराबर यानी 2 बराबर। कहा कि
साबित आना करना जाना। पड़ेगा वरना कत्ल कर दूंगा। कहा हाँ मैं साबित करूंगा। उसके बाद फिर ये लड़का जो है चैलेंज से कहता क्या रसूल की हदीस नहीं सुनी, अना मदीनतुल इल्म व सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आएगा दरवाजे से एक मरतबा हाथ मिलाएगा, फिर हम तक आके हमसे मिलाएगा, लेकिन वापस जाएगा तो फिर उससे हाथ मिलाएगा। दो दफा मिला, उसने कहा जिब्राइल जब भी आएगा पहले बहुत उम्दा, वाह वाह। अली से मिलते थे, फिर अली से मिलते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 40,000 बताओ वहाँ 48,000 बहुत उम्दा, वाह वाह। क्या कहना, वाह 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 सुभान अल्लाह। सलामत रहना अली या अली या अली। बस अली जान ईमान कोई मुकाबला, यहाँ तक कि जनाब सुलेमान यकीनन बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने दर्जा दे रखा था, बड़ी अहमियत थी जनाब सुलेमान के। सूरह नम्ल उठा करके देख लीजिए, लेकिन आखिर में जब जनाब सुलेमान ने मना कर दिया खबरदार मेरे पास कोई ना है, मैं नज़ारा करना चाहता हूँ, देखा कि एक साहब खड़े हुए। जैसे ही पता चल गया कि मलकुल मौत है, कहा बैठ जाओ, कहा बैठने की इजाजत नहीं, लेट जाओ, कहा लेटने की इजाजत नहीं। ये सुलेमान के मलकुल मौत पर इनकी ताकत नहीं है, लेकिन एक दरवाजे पर रिसालत माफ की आगे यकीनन मैं कुछ और पढ़ना, लेकिन तारीख गुजर गई है, ऐसे मुनासिबात बहुत है, लेकिन दिल चाहता है शहजादी के दरबार में ऐसी मुसीबत यकीनन आप दिल थाम लेंगे। यकीनन बड़ी दूर दराज से आए हुए हैं, शहजादी की औलादें कहाँ कहाँ पर फैली हुई है। मेरी शहजादी पसलियां संभाले हुए कभी मशाद में नजर आती है, कभी नजर में नजर आती है, लेकिन पसलियां टूटी हुई है। अजीज हो अल्लाह, रिसालत माफ का आखिरी दौर है, दुनिया से जाने के लिए तैयारी है। एक मर्तबा गर्म गर्म आंसू रिसालत माफ के रुखसारे अनवर पर पड़े, रसूलुल्लाह की आंखें खुल गई। बेटी बेटी मैं तो मौजूद हूं, रोने की क्या वजह है? कहा कि बाबा जान कोई दरवाजे पर दरवाजे पर कोई रिसालत माफ ने कहा कि बेटी आने वाला कोई और नहीं मलकुल मौत है, क़यामत तक किसी दर पर इजाजत नहीं लगा। बेटी मेरा आखिरी दौर है, अब तू इजाजत दे दे, ये मलकुल मौत है जो मेरी रूह कब्ज़ करने के लिए आ रहा है। मैं कहूँगा हुजूर दुहाई है, अरे अभी तो मलकुल मौत इजाजत ले रहे हैं, लेकिन आपकी शहादत के बाद यही दरवाजा है, एक मलून आपको लकड़ी यकीनन पुरसा दे रहे हैं, यकीनन आपने गुजर रहे हैं, आज भी पुरसा कल भी की तारीफ है। अल्लाह अकबर। यहाँ पर एक आदमी को जुमला याद आ रहा है, आयतुल्लाह फातिमी ने कुम से एक मजलिस में फरमाते हैं, अजीब जुमला फरमाते हैं, कहते हैं कि लोग कहते हैं कि शहजादी की पसलियां इस तरह से टूटी कि आप दरो दीवार के दरमियान में आगे नहीं, ऐसा नहीं है। अली की हिफाजत के लिए जब फातिमा ने देखा कि ये मलूम गुजर जाएंगे तो पूरी ताकत से फातिमा ने दरवाजे को थाम लिया। पीछे पीछे आने के बाद दरवाजे को थामा, मलून ने पहले आग लगाई, उसके बाद ऐसी लात मारी दरवाजे पर कि पहले शहजादी गिरी, उनके ऊपर दरवाजा गिरा, उनके ऊपर दरवाजा गिरा। अरे शहजादी के ऊपर दरवाजा गिरना था कि ये मलाइम गुजरते गए, जैसे मलून दरवाजे के ऊपर गुजरते, नीचे मेरी शहजादी के एक एक पसली मेरी शहजादी तरफ के गई थी, या खुदी नहीं, हाँ क्या आए मेरी
मुसीबत थी, यही वो इलाके जहाँ पर मेरे मौला को बड़ी तकलीफ हुई है। चूंकि अली एक जगह नहीं पूरे मदीने में टहला करते थे, गरीबों की खबर लेते थे, मिस्कीनों की खबर लेते थे। आखिर में ऐसा हो गया था कि जब घर में आते थे तो अली का चेहरा उतर जाता था। जनाब फातिमा उसी तरह से आगे बढ़ती थी, जैसे अपने बाबा का चेहरा साफ करती थी, वैसे अली का चेहरा साफ करने के बाद कहती थी, अबुल हसन चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आजकल तुम्हें कोई लोग सलाम नहीं कर रहे हैं। अभी भी ऐसा नहीं है, अब तो ऐसा कि मैं सलाम करता हूँ कोई जवाब। मदीने में मेरा मौला गरीब हो गया, मदीने में इमाम हसन गरीब है, इमाम हुसैन गरीब है, कोई पहचानने के लिए तैयार नहीं। हाय मेरी शहजादी, जैसी पसलियां टूटी आप बेहोश हो गई, की शहादत वाक़ई हो गई, लेकिन कितनी चहती है अल्लाह पर, कितना अपने शोहर में चहती। आंखें खुली, फौरन कहती फिजा आना आना अबुल हसन। अबुल हसन कहाँ है? मेरा अली को पता चला कि अली को इस तरह से ले जाया गया है, अपने दर्द को भूल जाती है, दौड़ी हुई ऐसे मकाम पर पहुंची जहाँ पर जाने के बाद दायरा से बर्दाश्त न हुआ। फौरन कहती खल्लू अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो, सर के बाल खोल देंगे। यही मस्जिद नबी की दीवारें बुलंद हो गई। सलमान जाओ संभाल लो। मैं कहूँगा बीबी आखिर कैसी मुसीबत है? हाँ, यहीं से सानिया ज़हरा को याद किया जाए। बीबी कैसी मुसीबत है जो आपसे बर्दाश्त न हुई? हो सकता है जनाब फातिमा बताए, अरे ऐसा मंदिर कोई भी अपने शौहर का न देखे जो मैंने देखा है। छुपा हुआ है, एक मलूम तलवार को गर्दन पर रखा है। मैंने फौरन कह दिया छोड़ दो। मैं कहूँगा ज़हरा, एक अली, एक ये हालत हो गई। अरे जरा करबला में सानिया ज़हरा को देखिए, एक हुसैन नसीब में कोई तीर से हमला, कोई तलवार से हमला, कोई नेज़े से हमला कर रहा है। अरे शहजादी ज़ैनब बेचैन अपने भाई को देखने के लिए अल्लाह ताला आपको ज़ियारत कराए। तल्ले ज़ैनबिया पर पहुंची, वहां से क्या देखा कि हुसैन ज़िबा होना चाहते हैं। फरमाया अरे जालिम तू देख रहा है, ये अपने साथ तू देख रहा है, मेरा माजाए ज़िबा हो रहा है। अल्लाह पर हुसैन इतना ज्यादा हद शर्म हया है कि फौरन सर को उठा देते हैं। हालांकि ताकत नहीं है, पूरी ताकत को जमा किया, एक बतो सर को उठा के फरमाया या उख्ती ज़ैनब युरजई अलल खयाम। अरे मेरी जिंदगी में बाहर कैसे आ गई मेरी बहन? खैमे में वापस जाओ। जैसे ही ज़ैनब वापस गई, अंधेरा छाने लगा, ज़लज़ला आने लगा। बेटा सज्जाद जरा उठो, देखो कैसा मंदिर है। फूफी अम्मा जरा खैमे का पर्दा तो उठाइए। खैमे का पर्दा उठा, फरमाया अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह। फूफी